हेलो गाइस, क्या हाल? आई होप सारे वधिया होवोगे। बहुत लॉन्ग टाइम तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, बट मेरे को हुण बहुत क्वेश्चन आ रहे, इसलिए मैं फाइनली एक वीडियो बना रही है जिहदे मैं सारे थोड़े जिन्ने भी क्वेश्चन है सारे मैं एक बुक ते लिख लिया, ठीक है। वन बाय मैं हर एक दा रिप्लाई करांगी। मेरे को बड़े क्वेश्चन आ जी असी अगर साइप्रस आंदे इत्थों किवें मूव हो सकते यूरोप कंट्री विच, कितनी सैलरी मिलती है बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है। यूके एंट्री किवें हुंदी है, कैनेडा एंट्री किवें हुंदी है, वीज़ा अबाउट एजेंटां बारे, ठीक है। जे सानूं बहुत एजेंट किन्नी साडी सैटिंग हैगी ये वो पता नहीं क्या क्या इंडिया तो बोलते, ठीक है। मैं थोड़ी सारी गल्लां इहदे विच कवर करांगी। एडवांस मनी मंगदे हो किद्दां, है ना, कि तुसीं वर्क इत्थे फुल टाइम कर सकते हो, स्टडी अबाउट स्टडी बारे, ठीक है। किहड़ा कोर्स सानूं लेना पैना, ते सिटीजनशिप बारे जी असीं इत्थे सिटीजन किवें हो सकदे हो, ठीक है। अबाउट पासपोर्ट बारे ये सारियां गल्लां, ठीक है। मैं सारियां गल्लां थोड़े बहुत कवर करांगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं लिख लिए। आई होप थोड़ा ये सारे क्वेश्चन जिन्ने भी थोड़े ये विच सारे दा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सब तो पहला मेन क्वेश्चन हैगा जिहड़ा मोस्टली हर एक दा हुंदा जी, असीं इत्थे साइप्रस आना जी, इत्थों असीं यूरोप कंट्री विच मूव हो सकदी है जी। असीं किसी सानूं बहुत, ठीक है। मेन पहला फर्स्ट मैं ये आंसर थोड़ा, ठीक है, थोड़ा कवर कर देवां। थोड़ा पहला ये वाला आंसर है। पहला मैं तुहानूं दस देवां, अगर तुसीं मैनूं इंस्टाग्राम ते मैसेज कर दो, ठीक है। मैं तुहानूं नीचे अपनी आईडी मैंशन की हुई है। ਜਿਹੜੇ भी मैंने क्वेश्चन इंस्टाग्राम ते करदे मैं हर एक दा रिप्लाई करने की कोशिश की। आई होप तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ आंसर मिल गया होएगा, बट मैं फोन ते हर एक नाल गल नहीं कर सकती, पर मैं थोड़ा हर एक दा मैसेज है जो भी तुसीं मेरे को क्वेश्चन पूछदे मैं हर एक दा रिप्लाई करदी हैगी है इंस्टाग्राम ते, ठीक है। बाकी अगर तुसीं कोई भी इस तो इलावा होर भी कोई क्वेश्चन पूछना होया मैनूं नीचे अपनी कमेंट, ठीक है, तुसीं कर दे, मैं हर एक दा रिप्लाई करने की कोशिश करांगी, ठीक है। बाकी अगर तुसीं ज़्यादा मेरे नाल कुछ पर्सनल गल करनी है तुसीं अबाउट साइप्रस बारे, तुसीं मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। पहला क्वेश्चन है जी, असीं साइप्रस तो किवें मूव होना यूरोप विच, ठीक है जी। थोड़े मैं इस टॉपिक ते पूरी डिटेल विच तुहानूं समझा देवां। साइप्रस विच जदों तुसीं आंदे हो, ठीक है, मैनूं पता एजेंट इंडिया तो क्या क्या थोड़े के आते हैं जे तुसीं साइप्रस जाओ जी, 2-3 महीने बाद तुसीं किसी भी यूरोप कंट्री में जा सकते हो, ये वो तुसीं इटली जा सकते हो। साडा सैटिंग हैगी है साइप्रस विच, असीं तुहानूं मूव करवा देवांगे, ये वो थोड़ा बड़ा कुछ इदां बोलदे हो, ठीक है। क्योंकि जब मैं आई सी सानूं यही गल्लां कहंदे हुंदे सी एजेंट। मैं तुहानूं इदां दस देवां कि जो तुसीं साइप्रस आंदे हो बहुत डिफिकल्ट हैगा। अगर तुसीं यूरोप कंट्री विच तुसीं जाना बहुत डिफिकल्ट, इन्नी जल्दी वीज़ा नहीं मिलता। पप्पी डोंट डू लाइक दिस, कम हियर। बहुत डिफिकल्ट हैगा साइप्रस का अगर तुसीं यूरोप में जाना है, ठीक है। तो तुसीं जदों इत्थे आओगे घट्टो घट्ट तो 3 या 4 साल तुहानूं इत्थे रहना पैना, ठीक है। 3-4 साल बाद तुसीं स्लोली तुहानूं इत्थे सारी वाकिफ हो जाएगी किवें दा इत्थे माहौल है, किवें दा वीज़ा मिलदा। जस्ट वेट, आई शाउट, सॉरी मैं दरवाजा क्लोज किया है, ठीक है। इतने साइप्रस अगर तुसीं आंदे हो बहुत डिफिकल्ट हैगा इत्थे यूरोप विच एंट्री करना, ठीक है। 3-4 साल तुसीं इत्थे रहो, 3-4 साल बाद तुहानूं इत्थे सारी वाकिफ हो जाएगी किवें तुसीं रहिंदे हो, ठीक है। छोटे छोटे कंट्री का वीज़ा लो, ठीक है, छोटे छोटे कंट्री वीज़ा लो। अगर तुसीं यूरोप विच तुहानूं कोई 3-4 साल बाद, बट तुसीं अगर सोचदे हो असीं जांदे सारे शैंगन वीज़ा अप्लाई कर देंगे, थोड़ा पक्का ही रिफ्यूज़ल लगेगा। नहीं हो सकता कि तुसीं इन्नी जल्दी वीज़ा अप्लाई करोगे जे तुसीं अपना किसी भी यूरोप कंट्री में मूव हो जाओगे। थोड़ा इतने साल रहोगे, ठीक है। तो अगर तुहानूं कोई यूरोप में तुहानूं स्पॉन्सरशिप करदा, तुहानूं कोई भी थोड़ा फ्रेंड सर्कल कुछ भी थोड़े थोड़े चांस वध जाते हैं तुसीं यूरोप का वीज़ा लैण लई, ठीक है। बट इन्ना ज़्यादा ईजी नहीं हैगा तुसीं इत्थे जांदे सारे तुहानूं इत्थे वीज़ा मिल जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है इत्थे, इन्ने लोग इत्थे 8-8 10-10 साल हो गए जिहड़े इत्थे बैठे हुए हैं, ठीक है। इत्थों मूव नहीं होए किसी होर कंट्री में, क्योंकि पता इत्थे बहुत डिफिकल्ट हैगा, ठीक है। तो एजेंट जिहड़े भी तुहानूं एवें कह दिंदे आ जी इत्थे जाओगे असीं तुसीं 2 महीने बाद एंटर हो जाओगे, साडी अंबैसी विच उत्ते सैटिंग हैगी, असीं तुहानूं इटली पहुँचा देवांगे, ठीक है। वो अनलीगल वे दे राहीं तुहानूं इदां कहंदे हुंदे सन असीं 2-3 महीने बाद तुहानूं उत्थे किसी होर कंट्री विच पहुँचा देवांगे। और तुहानूं डोंकियां राहीं इदां दे ओह कहंदे हुंदे कि डोंकियां राहीं अग्गे तुसीं जाओगे, ठीक है। पर अगर डोंकी राहीं अग्गे तुसीं जांदे बहुत डिफिकल्ट हैगा, इदां ना सोचो जी हाँ बहुत ईजी प्रोसैस हैगा, डोंकी राहीं तुसीं किसी भी यूरोप कंट्री विच पहुँच दोगे, ठीक है। तो उन्होंने अगे एजेंटा की कोई इनसाइड कोई
ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਈਡ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਫਸਿਓ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਡੋਂਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੀ। ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 4 ਯੂਰੋ 5 ਯੂਰੋ ਸਮ 6 ਯੂਰੋ ਘੰਟਾ ਇੱਦਾਂ ਪਰ ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ 600 ਯੂਰੋ 700 ਯੂਰੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, 700 ਯੂਰੋ 800 ਯੂਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 1000 ਯੂਰੋ 1200 ਯੂਰੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਕੰਮ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੁਲਟ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਊਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਜਲਦਾ ਈਜ਼ੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯੂਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਯੂਕੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਜਾਂ 3000 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4000 ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਨਲੀਗਲ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੀਗਲ ਵੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਲਸ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਊਸਮੇਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 11,000 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪੌਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਓਗੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਰਹੋ, 2-2.5 ਸਾਲ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ 10 ਤੋਂ 1100 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਯੂਕੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਪਿੰਕ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ID ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਈਪਰਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪਰਸ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੋਂਕੀਆਂ ਬੇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗਣਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਅਸ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓਗੇ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਏਜੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਟ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਈਪਰਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਈਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅਬਾਊਟ ਸਾਈਪਰਸ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ। ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਡਿਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਬਾਊਟ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈਏ ਜੀ? ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਔਖੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਕਿ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਈਏ? ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਲਓ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ MBA ਲਈ ਆਓ, ਜਿਹਨਾਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਓ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਵੇ ਸੀਗਾ ਉਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਇੰਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ क्या लिखा है मैं, हाँ अबाउट पासपोर्ट वाले, ठीक है। तो बाकी हाँ अगला सीगा जी, क्योंकि तुसी इंडिया तो जो आते हो अपने को स्टडी गैप होंगे, ठीक है। बहुत कंट्रियां इंडिया दे जिहड़ी एक्सैप्ट नहीं करदियां। कैनेडा अगर तुसी जाना चाहते हो, थोड़ी गैप हैगा, तुसी नहीं जा सकते, कैनेडा नहीं जा सकते, आस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, दैन तुसी साइप्रस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि साइप्रस सारियां चीज़ां एक्सैप्ट चीज़ां गैप वगैरह एक्सैप्ट करदा है। तो बाकी तुसी इत्थे ते मैं इदा नहीं कहती हाँ कि इतने फ्यूचर नहीं है, तुसी इतने फ्यूचर है बट इन्नी जल्दी नहीं है, तुसी इतने मूव या कुछ भी हो जाओगे, ठीक है। बट थोड़ा इतने स्ट्रगल करना पैना। एक कंट्री जी साइप्रस स्ट्रगल वाली कंट्री, इतने आओगे थोड़ा इतने स्ट्रगल करना पैना, बहुत डिफिकल्ट है इतों मूव होना या कुछ भी होना। पर हाँ मैं थोड़ा एक गल मैं फाइनल क्लीयर कर देवां, अगर तुसी इत्थे स्टूडेंट आंदे हो, अगर तुसी अपने स्टूडेंट आंदे हो, तुसी इत्थे आके जी अपने एक नैक्सट तुसी अगले साल दी फिर फीस पे करनी होंदी है ना। बहुत स्टूडेंट होंदे आ सोचते हैं जी साडे इत्थे जी 1800 फीस आ गई, 2000 फीस आ गई, 2200 फीस आ गई, असीं पे नहीं कर सकते, चलो जी रिफ्यूजी ले लो। तो लोग तुहानूं एडवाइस दिंदे तुसी रिफ्यूजी ले लो, ठीक है, तुहानूं कोई लोड़ नहीं हैगी फीस पे करन दी। मैं दसदा अगर तुसी इत्थे आके रिफ्यूजी ले ली आ, रिफ्यूजी अगर तुहानूं इत्थे मिल गई आके, ना तो तुसी वापस इंडिया जा सकते हो, ना ही तुसी किसी होर कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो, ना तुहानूं वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ना इंडिया जा सकते, ना किसी होर कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते, सिर्फ साइप्रस जोगे ही रह जाना, ठीक है। बट हुण इस टाइम रिफ्यूजी मिलनी इन्नी ज़्यादा औखी है ना, अगर तुहानूं रिफ्यूजी मिल भी जाती है फिर दोबारा रिन्यू करवानी है, जरूरी नहीं है कि हाँ तुहानूं रिफ्यूजी अगर थोड़ी रिन्यू हो जाएगी या कुछ भी। बहुत लोगों ने इत्थे डिपोर्ट कर रहे हैं, फिर तुसी इंडिया ही वापस जाओगे। इस तो बैटर है कि तुसी अगर स्टूडेंट आते हो जिवें मर्जी औखा सौखा करके अपनी फीस पहला हाथ में रखो, जी अगले साल की भरनी, एटलीस्ट थोड़े को वीज़ा तो होएगा। क्योंकि अगर तुम कल कोई प्रॉब्लम होंगी है, कुछ भी निक्की होंगी है, थोड़ी फैमिली कोई प्रॉब्लम होंगी है, या तुम मिलन जाना, अगर थोड़ा वीज़ा होगा तुम अपनी फैमिली मिल सकते हो। पर अगर तुम रिफ्यूजी ले ली है, तुसी वापस इंडिया नहीं जा सकते। उधर लोग जो इतने स्टक हो गए, इतने 8-8 10-10 साल हो गए उन्होंने रिफ्यूजी ली हुई आ। इंडिया ना ही बेचारे किते जा सकते, ना ही किते किसी होर कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो रिफ्यूजी बारे कदे भी भुल के ये गल ना करो कि तुसी रिफ्यूजी ले लो, बहुत डिफिकल्ट है। फिर रिफ्यूजी तुसी इत्थे ले लो, कोई चांस नहीं है, सिर्फ एको चांस है तुसी इत्थे अगर तुसी मैरिज किसी बंदे नाल करवाते हो दैन तुहानूं पेपर मिल सकते हैं। बट मैरिज लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया हुण, मैरिज इन्नी जल्दी पेपर इत्थे दी इमीग्रेशन वो जल्दी इन्नी जल्दी नहीं दिंदी, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि जिहड़े अपने इंडिया ना वो सिर्फ फेक मैरिजां ही करवाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत चैकिंग होंदी, बहुत क्वेश्चन होंगे हैं ना, कोई थोड़े पर्सनल उन्होंने थोड़ी इंटरव्यू होंगी है, थोड़ी इंटरव्यू होगी, बंदे की इंटरव्यू होगी, ये वो बहुत झंझट होंगे, ठीक है। तो बाकी मैं तुहानूं दस देवां कि रिफ्यूजी चक्कर में बिल्कुल नहीं पैना, ठीक है। और मेरे को क्वेश्चन है और थोड़े को क्वेश्चन है बाकी जिन्ने
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪੌਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਅਬਾਊਟ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।